الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. تو ہم نے جو ہے وہ کچھ قواعد پڑھ لیے تھے صلح کے بارے میں کہ صلح جو ہے یہ یعنی اگر 1000 درہم ہو وہ فوری نہ ہو بلکہ ادار پر ہو، آپ جو ہے صلح کر لے اپنے جو ہے کیا ہوتا ہے اپنے مشارک کے ساتھ ہو، یعنی اپنے مباشر کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیع کر رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کو مؤخر کرنے کے بجائے فوری طور پر 500 پر صلح کر لے تو یہ جائز ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ مسائل پڑھ لیے تھے. ان میں سے ایک اور مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کو جاننے سے پہلے جو ہے سمجھنے سے پہلے ایک اصول یاد کر لے. وہ اصول یہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ اگر کیا ہو یعنی جس چیز پر صلح ہو رہا ہو، کیا ہو رہا ہے؟ جس چیز پر صلح ہو رہا ہو اگر ان میں سے جو ہے مباشر اپنا حق جو ہے وہ کم کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اپنا حق کم کر رہا ہے تو یہ اسقاط ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ اسقاط ہوگا. لیکن اگر اپنا حق کم نہیں کر رہا ہے بلکہ یا تو اس مقدار کو زیادہ کر رہا ہے یا اس کا وصف تبدیل کر رہا ہے، کیا کرے؟ یا تو اس کا وصف تبدیل کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے یہ معاوضہ ہے اور معاوضے میں برابری سرابری ضروری ہے ورنہ سود لازم آئے گا. مثال کے طور پر یہاں پر نجمہ جو ہے وہ آصفہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ نجمہ کا آصفہ پر جو ہے وہ قرض ہے، مثال کے طور پر 1000 درہم کا قرض ہے. کیا ہے؟ 1000 درہم کا. لیکن وہ کیا کوٹے یعنی کوٹے درہم جو تھے وہ اس کے اوپر قرض تھا. کس چیز کا؟ نجمہ کا آصفہ کے اوپر جو ہے وہ خالص درہم نہیں بلکہ کوٹے جو خالص نہ ہو وہ پیتل جیسے درہم کا 1000 روپے آصفہ پر قرض تھا. آصفہ نے کیا کر دیا؟ اب نجمہ نے آصفہ کو کہا کہ اب ایسا کر لے کہ مجھے اس 1000 روپے کوٹے کی درہم میں جو ہے 500 کرے درہم دے دے. دیکھو یہاں پر کمی تو پائے گی 500 روپے کم کیا لیکن ساتھ میں وصف بھی تبدیل کر دیا. سمجھا کیوں؟ کیونکہ کوٹے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سستے داموں والے ہوتے ہیں اور کرے جو ہوتے ہیں وہ عمدہ داموں والے ہوتے ہیں. تو نجمہ کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ آصفہ کے ساتھ یوں ڈیل کر لے. سمجھا کیوں؟ کیونکہ یہ تو جو ہے وہ درہم کے بل میں تو اس میں تو وصف تبدیل ہو گیا نا، اور وصف کی تبدیلی کی صورت میں جو ہے وہ سود لازم ہوتا ہے اور سود لینا جو ہے وہ بشریعت تقاضا وہ حرام ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. تو جو ہے اس کا کیا ہے؟ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ سُودٍ، اور اگر کسی کا 1000 درہم کوٹے ہو فَصَالَهُ عَلَى 500 بِيضٍ، بس انہوں نے جو ہے اپنے مباشر کے ساتھ اپنے ساتھ معاملے کرنے والے کے ساتھ جو ہے کس چیز پر 500 کرے درہموں پر بیع کیا، لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہوگا. کیونکہ ہاں البتہ آصف اگر یہ کہے کہ مجھے آپ کے اوپر میرے 1000 روپے کرے کوٹے درہم ہے، اس میں ایسا کر لو کہ 500 آپ کے لیے معاف ہے، 500 ہی مجھے کیا کر لے؟ کوٹے درہم دے، تو یہ جائز ہوگا. لیکن کوٹے کو کرے میں تبدیل کرنا، وصف صفت کو تبدیل کرنا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے مثال کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ اپنے مباشر کے ساتھ صلح کرنے کا وکیل بنایا. جیسے نجمہ نے فوزیہ کو وکیل بنایا کہ آپ جو ہے آصفہ کے ساتھ جو ہے میرے لیے صلح کر لے. کیا کر لے؟ کہ یعنی یہ صلح کر لے کہ میں اس کو 500 درہم کے بجائے جو ہے وہ نہیں 1000 درہم کے بجائے 600 درہم دے دے، یا کوئی بھی چیز ہو، یا کپڑے پر صلح کر لے، میرے ساتھ بہت زیادہ غلا ہے 1000 روپے نہیں دے سکتی، اس وجہ سے آپ آصفہ کے ساتھ میرے لیے یہ صلح کر لے کہ کیا کر لے کہ میں اس کے بدلے میں 1000 کے بدلے میں کیا کر دوں گی؟ گندم دے دوں گی 2 بوریا یا 2 من گندم دے دوں گی. اب فوزیہ کے لیے یہ فوزیہ جو ہے صرف اور صرف سفیر ہوگا. کیا ہوگا؟ سفیر ہوگا، ایلچی ہوگا. یعنی وہ صرف جو ہے وہ آصفہ کو یہ بات پہنچائے
कि नजमा जो है वो ये कहती है कि आप इसके ऊपर सुलह कर ले, गल्ला के ऊपर सुलह कर ले। बस आसिफा कह ले कि ठीक रहे, ठीक है। बस अब फौजिया की काम हो गया, क्या है काम का। अब वो नजमा कब उसको अदा करना है, यानी किस वक्त अदा करना है, देना भी है या नहीं देना है, वो सारा मामला जो है वो नजमा के साथ जो है वो क्या होगा, मुताल्लिक होगा। आसिफा जो है फौजिया को ये नहीं कह सकती कि आपने मेरे साथ सुलह की थी इसी वजह से आप ही मुझे गल्ला दे, नहीं, बल्कि क्यों, क्योंकि जिस चीज में जो है वो क्या होता है, यानी इकरार की सूरत में माल का तबादला जब माल के साथ हो तो सुलह की सूरत में, तो यहाँ पर तो गले का तबादला माल के साथ हो रहा है ना, वहां पर कर्ज माफ हो रहा है 1000 रुपए, यहाँ पर क्या है गल्ला दिया जा रहा है, तो ये माल का तबादला माल के साथ है। तो इसमें सूरत में जो है वो क्या होता है, वकील सिर्फ जो है सफीर होता है, क्या होते हैं, इल्ची होते हैं, सफीर सिर्फ जो है बात पहुंचाने वाला होता है। बाकी आसिफा को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो फौजिया को तंग करे, अगर उसको तंग करना है तो फिर नजमा ही की तरफ जो है वो रुजू करे। देखो, वमन वक्कला रजुलन बिसुल्ह अन्हु, किसी ने जो है वमन वमन वक्कला, जिस शख्स ने वकील बनाया, रजुलन किसी आदमी को बिसुल्ह अन्हु, अपने साथ मामले करने वाले से के लिए, अन्हु अपनी तरफ सुलह करने वाला, फसलहु पस उन्होंने सुलह की, लम यल्जिमुल वकीला बस लाजिम नहीं होगा वकील को, माँ वो चीज सलहु अलैहा जिस पर उसने सुलह किया, इल्ला अयगमनहु, हाँ अगर वो जमानत ले, फौजिया ये कहे कि हो नजमा ना दे तो फिर मैं दे दूंगी, इसको तो कफील कहा जाता है ना। अगर फौजिया जमानत लेके अगर वो ना दे तो फिर मैं आपको गलत दे दूंगी, तो फिर इस सूरत में जो है फौजिया को तंग करना जायज होगा आसिफा के लिए, वरना दीगर सूरत में जायज नहीं होगा। वल माल लाजिमुन लिल मुवक्किल, और माल जो होता है वो लाजिम होगा लिल मुवक्किल, मुवक्किल यानी सुलह करने वाले का। आगे क्या फरमाते हैं यो, एक यूं ही जो है वो कौन सदफ उठकर जो है वो क्या करते हैं यो, नजमा की तरफ से जो है आसिफा के लिए, आसिफा के साथ सुलह कर लेते हैं। अब यानी नजमा का जो है वो आसिफा के ऊपर जो है वो क्या है, 1000 रुपए दिरहम है यो। अब वो सदफ जो है यूं ही उठकर जो है वो आसिफा के साथ सुलह करते हैं नजमा के लिए, क्या है, नजमा के लिए, कि उसको वो आपके उसके हाथ जो है गल्ला ज्यादा है, इसी वजह से वो पैसे नहीं देगी, आपको क्या कर देगी, गल्ला दे देगी। तो अब इसकी 4 सूरतें हैं, इसको कहते हैं फजूली, क्या फजूली, वो उर्दू वाला नहीं है, ये अरेबिक वाला फजूली है, यानी बगैर इजाजत के। नजमा ने उसको बताया भी नहीं है कि आप मेरी लिए सुलह कर ले, ना वकील बनाए, बल्कि यूं ही जो है उसकी बगैर इजाजत जो है सदफ क्या करते हैं, आसिफा के लिए साथ जो है वो सुलह कर लेता है नजमा के लिए। तो अब इसकी 4 सूरत है, क्या है, 4 सूरत है। पहली सूरत ये है कि वो सदफ जो है वो आसिफा के साथ तो माल पर सुलह कर ले, और कहे कि मैं इस माल का जिम्मेदार हूँ, इस माल का जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, यानी मैं आपको वो गल्ला दे देती हूँ, यानी उस नजमा के ऊपर जो आपका 1000 रुपए है, क्या है नजमा के ऊपर जो आपका 1000, यानी यहाँ पर आसिफा का 1000 रुपए नजमा पर है, सही है, आसिफा का 1000 रुपए नजमा पर है, तो नजमा जो है वो क्या होता है, गल्ला इसको देना चाहती है 1000 कर्ज के बदले में। तो अब जो है वो क्या करते हैं, सदफ कहती है कि नजमा के ऊपर जो 1000 रुपए आपका है, इसके बदले में आपको क्या करती हूँ, गल्ला दे देती हूँ, क्या कहते हैं, गल्ला दे देती हूँ। तो ये क्या होता है, ये फजूली। अब यानी नजमा बेचारी उसको पता भी नहीं है, ये नजमा अपनी तरफ से, सदफ जो है अपनी तरफ से जो है वो फजूली है, समझ आ गया, क्या है, बगैर इजाजत के ये सुलह कर रही है, वो भी नजमा के क्या कर्ज के बारे में। अब वो यानी इसमें जो है उन्होंने सुलह, माल पर सुलह भी की, और साथ साथ में जो है माल को हवाले करने की जिम्मेदारी खुद ले ली, क्या कर ली, खुद ले ली। तो अब चूंकि अब इसमें नजमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचे थे, तो ये सूरत जायज है, और सदफ पर लाजिम है कि वो आसिफा को जिस माल पर उन्होंने गल्ला पर वगैरह पर जो सुलह किया था वो दे दे। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि फजूली ने जो है सुलह की निस्बत जो है अपनी तरफ की, क्या कर ली, अपनी तरफ की, यानी ये कहा कि मैं अपने गल्ले के ऊपर जो है आप पर सुलह करती हूँ, मैं अपने गल्ले के ऊपर, ये नहीं कहा कि नजमे के गल्ले के ऊपर, अपने गल्ले के ऊपर अपनी जात की माल की तरह जो है मंसूब की, तो ये भी जायज होगा, और सदा पर लाजिम होगी कि वो सुलह जिस चीज पर सुलह किया है वो आसिफा को दे दे। ये 2 सूरत हो गए। तीसरी सूरत ये है कि सदफ ने मुतलकन कहा कि मैं इतने माल पर जो है आसिफा के साथ सुलह करती हूँ, उस कर्ज के बदले में जो नजमा के ऊपर है उसका
اور فوراً یہ غلے کے اوپر اور فوراً وہ مال دے بھی دیا اور فوراً مال حوالے کر بھی دیا، تو یہ صورت بھی جائز ہے، یہ صورت بھی ہے، کیونکہ تینوں صورت میں نجمہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ پہلی صورت میں تو انہوں نے خود ذمہ داری لی ہے، اور دوسری صورت میں جو ہے انہوں نے اپنے مال کی طرف اس صلح کو منسوب کیا ہے، اور تیسری صورت میں اگرچہ منسوب یا ذمہ داری نہیں لے لیکن فوراً حوالے کر دیا نا، تو یہ بھی جو ہے یہ صورت بھی جائز ہے۔ چوتھی صورت میں جو ہے کیا صدف نے مطلقاً کہا کہ میں اتنے مال پر یا اتنے غلے پر صلح کرتی ہوں، نہ تو حوالہ کر دیا اس کو فوراً، نہ تو اپنے مال کی طرح منسوب کیا، نہ تو اس مال کا ذمہ داری لے۔ تو اب یہ والا صورت جو ہے وہ نجمہ کی اجازت پر موقوف ہے، اگر نجمہ اجازت دے دے تب جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ صلح جائز ہو جائے گی، اور جتنا غلے پر صلح ہوا تھا وہ نجمہ پر لازم ہوگی۔ اگر نجمہ جو ہے وہ کیا کرے، انکار کر لے، کیا کرے، انکار کر لے، تو پھر جو ہے یہ صورت جائز نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔ دیکھو فَإِن صَالَحَ عَنْهُ عَلَى شَيْءٍ بِغَيْرِ أَمْرِ، فَإِن صَالَحَ پس اگر کسی نے جو ہے صلح کر لی کہ عنہ کسی کی طرف، کسی آدمی کی طرف، علی شین کسی چیز پر، بغیر امرہ بغیر اس کی اجازت کے، فہو علی اربعۃ اوجہ تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہے۔ ان صالح بمال اگر انہوں نے جو ہے مال کے اوپر جو ہے صلح کر لی، وضمنہ اور خود اس کی ذمہ داری بھی لی، تم الصلح تو یہ صلح کیا ہوگا، مکمل ہوگا، اور یہ صلح جائز ہوگا۔ وَكَذَلِكَ اس طرح لو قال صالحتک کہ میں نے آپ کے ساتھ صلح کی، علی الفی ہذہ اس 2000 پر، او علی عبدی یا میرے اپنے الفی ہذہ اس 1000 یعنی اس کے ہاتھ میں 2000 روپے تھے اس پر کی، او علی عبدی یا اپنے غلام پر، تو یہ تو اپنی مال کی طرف جو ہے وہ کیا قدم منسوخ کیا، ہذا اپنے اس غلام پر، تم صلح تب بھی صلح مکمل ہوگی، ولزمہ اور اس پر، ولزمہ تسلیمہ الیہ اور کیا ہوتا ہے مصالح عنہ کیا مصالح الیہ کی طرف جو ہے اس کو صلح کرنا جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ اس کو سپرد کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ وکذالک اور اس طرح یعنی تیسری صورت ہے، لو قال صالحتک کہ میں نے آپ کے ساتھ صلح کی، علی 1000 پر، وسلمها الیہ اور فوراً اس کی طرف سپرد بھی کر دیا۔ وَإِن قَالَ آخری صورت ہے، وَإِن قَالَ صَالَحْتُكَ اور اگر کہا میں نے صلح کی، علی 1000 پر، وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهَا نہ اس کے اوپر اس کی طرف سپرد کیا، فَالْعَقْدُ مَوْقُوفٌ تو پھر عقد جو ہے وہ موقوف رہے گا۔ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بس اگر مدعا علیہ یعنی نجمہ یعنی جس کی طرف صلح کی گئی ہے اگر وہ اجازت دے، جاز تو یہ جائز ہوگا، جائز ہوگا۔ ولزم الالف اور اس مدعا علیہ پر یعنی نجمہ پر جو ہے وہ کیا ہوگا، لازم ہوگا۔ وَإِن لَمْ يُجِزْهُ اور اگر وہ کیا کر لے، وَإِن لَمْ يُجِزْهُ بطلا اگر وہ اجازت نہ دے، کیا کر لے، اگر اجازت نہ دے بطلا تو وہ کیا کرے، اچھا یہ اجاز یجیز سے ہے نا اجازت دینا، وَإِن لَمْ يُجِزْهُ اگر وہ اجازت نہ دے بطلا تو پھر یہ باطل ہو جائے گا۔ آگے کیا فرماتے ہیں، ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں کہ کیا کہ مثال کے طور پر یعنی آصفہ اور فوزیہ کیا ان دونوں کا مشترک جو ہے وہ قرض تھا کس چیز پر، نجمہ پر۔ فوزیہ اور آصفہ یعنی 2 آدمیوں کا مشترکہ دین تھا کسی کے اوپر، یعنی فوزیہ اور آصفہ کا مشترکہ دین تھا کس چیز پر، نجمہ کے اوپر۔ اب فوزیہ نے اپنے یعنی 1000 روپے قرض تک نجمہ کے اوپر، 500 فوزیہ کے تھے اور آصفہ کے 500 تھے۔ اب فوزیہ نے جو ہے اب نجمہ کے پاس ایک پیارا سا سوٹ تھا، سوٹ تو 500 روپے کا نہیں ہوتا، یا یہ کہہ دو کہ رنگ تھا، پیارا سا آرٹیفیشل رنگ تھا۔ اب فوزیہ کو وہ اچھا لگا، کیا لگا، وہ آرٹیفیشل رنگ اس کو اچھا لگا، تو فوزیہ نے جو ہے فوراً نجمہ کے ساتھ اس رنگ پر صلح کر دی کہ وہ اس 500 کے بدلے میں اپنے 500 کے بدلے میں، حالانکہ ان دونوں کا تو دین مشترک تھا نا، دونوں کو تو ساتھ میں دیا تھا۔ اب آصفہ کیا کر لے بیچاری، سمجھا گئی ہو، ان کا تو جو ہے یعنی فوزیہ نے تو اپنے حصے کے بدلے میں جو ہے وہ نجمہ کے ساتھ صلح کر لی، اب آصفہ کو تو وہ کیا ہو گیا، رہ گیا۔ تو اب اس کے بارے میں جو ہے اس کو آصفہ کو 3 اختیار ہے، کیا ہے، 3 اختیار ہے۔ آصفہ کو پہلے اختیار یہ ہے کہ فوراً نجمہ کے پاس چلی جائے اور کہے کہ مجھے بھی اپنا حصہ دے دے، کیا کر لے، اس کا بھی تو 500 حصہ نہ، تو اس وجہ سے مجھے بھی اپنا قرض دے دے۔ دوسرا
दूसरा आसिफा को ये इख्तियार होगा कि उस रेंग में जो है फौजे के साथ शरीक हो जाए। क्या हो जाए? उस फौजे के साथ वो शरीक हो जाए। फौजे को कहे कि ये मेरा और आपका मुश्तरक होगा, और जो बाकी 500 रुपए जो है वो मेरे जो बच गए हैं उसमें जो है हम बाद में नजमा से उसूल करेंगे। क्या करेंगे? उसूल करेंगे। या तीसरा जो है, तीसरा फौजिया को ये इख्तियार होगा, फौजिया को ये इख्तियार होगा कि क्या कर ले, यानी इसमें तो 500, यानी उसका जो सुलह जो है वो तो क्या रैंक पर हुआ था 500 के बल में, वो कह दे नजमा को, कह दे फौजिया नजमा को कह दे कि अब मेरे रैंक में जो 500 रुपए है उसमें तो फौजिया क्या आसिफा के भी तो 250 है ना, तो 250 के बल्ले में मैं उसका जामिन हूँ। कैसे मैं जामिन हूँ? किस चीज के? आसिफा को, यानी 250 रुपए जो है मैं आसिफा को अदा करूंगी, आप इससे बेफिक्र रहे। तो ये 3 सूरतें जो है वो क्या होगी? अर्ज ये है कि जब दो आदमियों का किसी के ऊपर जो है दैन मुश्तरक हो, इनमें से एक जो है अपना हिस्से के बल्ले में जो है वो सुलह कर ले, तो दूसरे शरीक को 3 इख्तियार हासिल होंगे। पहला ये कि वो बराह रास्त जो है मकरूज से जो है वो हिस्सा ले ले अपना। दूसरा ये कि उसी अपने शरीक के सुलह वाली चीज में जो है शरीक हो जाए। तीसरा ये कि जिस शरीक ने जो है अपने हिस्से के बल्ले में सुलह कर लिया, वो जो है अपने शरीक के लिए जमान ले ले। क्या कर ले? जमान ले कि मैं उसको, यानी क्या मकरूज की तरफ से वो जमा ले कि मैं उसको जो है 250 रुपए अदा करूंगी अगर 500 पर जो है वो सुलह हो गया था। देखो, वह इजा काना दैनो बैन शरीकैन, और अगर कर्ज जो है वो दो शरीकों के दरमियान हो, फस्वालह अहदुमा मिन नसीबिही नसीबिही, बस इनमें से एक ने जो है अपने हिस्से के बल्ले में सुलह कर दिया, अला साबिन किसी कपड़े पर, फशरीक हो बिल खियार, बस उसके शरीक को इख्तियार है, इंशा इत्तबा, बस अगर चाहे इत्तबा पीछा करे, अल्लाजी उसका अलैहि हद्दैन जिस पर जो है वो क्या हो कर्ज बिनिस्फी उसका अपने निस्फ के बल्ले में पीछा कर ले, वह इंशा और अगर चाहे अखजा निस्फ सब, अगर चाहे तो फिर कपड़े को ले ले। यानी यहाँ पर जो मैंने रिंग की बात की, यहाँ पर कपड़े की बात है। तीसरी सूरह इल्ला यज़मन लहू शरीक रुबउद्दैन, हाँ मगर ये कि जो है उसका शरीक जो है उसके लिए जो है वो क्या करे? चुताई दैन का, क्योंकि 500 में 500 जो है वो 1000 का निसफ है, तो 250 जो है उन्होंने तो निसफ पर सुलह किया था, तो निसफ में जो है वो अपने साथी का निसफ आता है ना, तो कुल कुल दैन का जो है फिर 250 आता है, यानी चुताई हिस्सा आता है। तो फिर चुताई के बदले में क्या कर ले? वो शरीक जो है वो उसका अपने शरीक का जामिन हो जाए। क्या हो जाए? जामिन हो जाए। अच्छा, आगे क्या फरमाते हैं? यही वाला मसला है कि अगर फौजिया ने जो है कोई भी सुलह मुलह नहीं की, बल्कि फौरन नजमा से अपना 500 रुपए हासिल कर लिया। क्या कर लिया? हासिल कर लिया। तो अब इस सूरत में जो है वो क्या होगा? तो यानी किसी सूरत में जो है वो क्या होता है, उसने सुलह नहीं किया बल्कि 1000 रुपए इन दोनों का मुश्तरक का दैन था नजमा के ऊपर, और उन्होंने जो है अपना आधा हिस्सा जो है वो क्या कर लिया? ले लिया। क्या कर लिया? ले लिया। तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या करेगा? आधा जो है वो अपने, तो अब सिर्फ आसिफा को एक इख्तियार होगा कि वो फौजिया से जो है जो आधा लिया है उसने, वो भी आधा इससे ले ले। मिसाल के तौर पर 500 रुपए लिए ना किसने? फौजिया ने, तो फौजिया में जो है वो आसिफा जो है वो फौजिया से 250 रुपए ले लेंगे, और बाकी जो 500 बच गए वो बाद में जो है वो दोनों साथ मिलकर जो है वो नजमा से बाद में उसूल कर लेंगे। तो इसमें जो है क्या होता है, किसी सूरत में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो हिस्सा जो कर्ज लिया गया है, क्योंकि उसमें तो ये तो दैन मुश्तरक होता है, तो दैन मुश्तरक में जितना उसूल कर लेते हैं उतने ही दोनों का बराबर बराबर शरीक होता है। तो इसी वजह से फौजिया ने जो 500 लिया, तो इसमें 250 रुपए जो है वो किसका शरीक होगा? आसिफा का भी होगा। वलविस्तौफा निस्फ नसीब मिन दैन, पास अगर उन्होंने पूरा अपना हिस्सा जो है अपने हिस्से का निस्फ उसूल कर लिया, कान अली शरीकी पस कान अली शरीकी पस होगा शरीक के लिए युशारिका फीमा, कि वो मुशारिका करे, कि वो शिरकत करे फीमा उसमें, कब्ज जो उन्होंने कब्ज किया, सुम्मा यरजान अलल गरीम बिल बाकी, फिर जो है वो दोनों रुजू करे किस चीज से? मकरूसी बिल बाकी, बाकी का 500 रुपए जो है फौजी ने जो उसूल कर लिया वो फौजी के 250 रुपए होंगे और वासिफा की भी 250 रुपए होंगे। तो 1000 चूंकि नजमा पर राजी था, तो 500 में बाकी जो है वो दोनों आपस में रुजू करेंगे, यानी बाद में जो है वो 500 रुपए एक साथ तो लेंगे।
اچھا، اب آگے یہی والا مسئلہ ہے کہ اگر فوزیہ نے جو ہے نہ تو جو ہے صلح کر لی، نہ تو اپنا قرض لیا، بلکہ اس قرض کے بدلے میں نجمہ سے کوئی چیز خرید لی، کیا کر لیا؟ کوئی چیز خرید لی، تو دوسرے شریک کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کیا کر لے، فوزیہ سے جو ہے اس جو چیز اس نے خریدی ہے جتنی چیزوں پر، تو وہ جو ہے یعنی آدھا جو اس نے جتنے حصے پر خریدے، جتنے رقم پر اس نے خریدی ہے اسے، اتنی ہی جو ہے جب اس کا نصف کرے یعنی چتائی کا جو ہے وہ ضامن ہوگا۔ مثال کے طور یعنی 1000 روپے نجمہ پر واجب ہے، تو اس کا چتائی حصہ 250 آتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ 250 آتا ہے۔ تو اب فوزیہ نے جو ہے 500 کے بدلے میں اس سے جو ہے ایک رنگ خرید لیا یا ایک کپڑا خرید لیا، کیا کر لیا؟ کپڑا خرید لیا۔ اب یہ تو آصفہ جو ہے اس میں شریک تو ہو نہیں سکتی، سمجھا گئی ہو؟ اس کپڑے میں تو شریک نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کپڑا چونکہ 500 روپے کا خریدا ہو گیا اور 500 روپے میں جو ہے 250 روپے اس کے بنتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ 250 روپے جو ہے فوزیہ سے زبردستی وصول کرے گی، کیا کرے گی؟ اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائے گی، فوزیہ کو 250 روپے کا ذمہ دار ٹھہرائے، تو اس کو کہتے ہیں چتائی حصہ، یعنی کل دین کا چتائی حصہ ہے، اور جتنا فوزیہ نے وصول کیا ہے اس کا یہ نصف آتا ہے۔ دیکھو وَلَوِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ سِلْعَةً، اور اگر خلیل ان دنوں میں سے کسی ایک نے اپنے قرض کے بدلے کسی سلعتن کوئی سامان کان علی شریکی ہی، تو اپنے اس کے شریک کو یہ حق حاضر ہے ایضمنہ ربع الدین، کہ وہ جو ہے چتائی دین کا اس کو ذمہ دار بنائے۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ کیا کر دیا کہ ہو مثال کے طور پر فوزیہ اور آصفہ نے جو ہے نجمہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ بیع السلم کی، کیا کر دیا؟ بیع السلم۔ بیع السلم آپ لوگ جانتے ہو کہ پہلے پیسے دی جاتی ہے بعد میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ مبیع دی جاتی ہے۔ اب کس چیز پر بیع کی؟ فوزیہ اور آصفہ نے جو ہے 1000 روپے دے دیا نجمہ کو کہ آپ جو ہے ہمارے لیے گندم لے کر آئے، کیا کر لے؟ گندم لے کر آئے، یا یہ کہ رمضان آ رہے آپ لوگ ہمارے لیے پکوڑے کے آٹا لے کر آئے، سمجھا کہ کیا کر لے؟ بیسن آٹا، کیا کر لے؟ پکوڑے کا آٹا لے کر آئے۔ اب وہ نجمہ نے اصول کر لیا، ان لوگوں سے 1000 روپے وصول کر لیا، پھر بعد میں فوزیہ نے جو ہے اپنے 500 روپے واپس نجمہ سے لے لیے، کیا کر لیا؟ نجمہ سے واپس لے لیے، اور اس کے بدلے میں کسی اور چیز پر صلح کی، یہ کہا کہ یہ 500 روپے مجھے دے دو، میں آپ کو جو ہے ایسا کہتے ہوں میرے پاس ایک رنگ پڑا ہوا ہے وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں، سمجھ آئی؟ تو اس پر تو یہ صلح ہو گیا نا، کیا کہتے ہیں؟ صلح ہو گیا۔ تو اب جو ہے طرفین فرماتے ہیں کہ یہ آصفہ کی اجازت کے بغیر، آصفہ کی رضامندی کے بغیر فوزیہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کر لے؟ صلح کر لے، کیا کر لے؟ صلح کر لے۔ نجمہ کچھ کہنا چاہتی ہے؟ سوال تو نہیں ہے نا کسی کا؟ امید کرتی ہوں سوال نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اب یعنی آصفہ یعنی بیع السلام میں جو ہے اگر ایک شریک اپنے سمن کے بدلے اپنا سمن واپس لے لے، اس کے بدلے میں کسی چیز پر صلح کر لے، تو یہ جو ہے اپنے شریک کی اجازت کے بغیر یہ جائز ہو اس کے لیے نہیں ہوگا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس کے لیے جو ہے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے حصے کے بدلے میں جو ہے وہ کیا کر لے؟ صلح کر لے، کیونکہ یہ اس کا ذاتی رقم ہے، تو ذاتی رقم کے بارے میں وہ کیا تو صلح کر لیتا ہے، جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ تو ایک قسم کا دھوکہ ہوگا، کیا ہوگا؟ دھوکہ ہوگا کہ آپ دوبارہ اپنا پیسے واپس لے، پھر اس کے بدلے میں کوئی تو یہ تو آصفہ کو دھوکہ دینا ہوا نا، تو اس وجہ سے فوزیہ کے لیے یہ بات تو جائز نہیں ہوگی۔ دیکھو وَإِذَا كَانَ السَّلَامُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، اور اگر سلام جو ہے یعنی بیع سلام جو ہے وہ دو شریکوں کے درمیان، فَصَلَ أَحَدُهُمَا مِن نَصِيبِهِ، پس ان میں سے ایک نے جو ہے اپنے حصے سے علی راس المال، یعنی راس المال پر جو ہے وہ کیا کرے؟ صلح کر دے، لم يجوز عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله، تو طرفین کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف رحمهم اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یجوز الصلح، کہ یہ جائز ہے کیونکہ اس کی اپنی ذاتی مال ہے اور ذاتی مال میں گنجائش ہے۔ آگے جو ہے ایک تخارج کا مسئلہ ہے، جس سے راجی جائیداد کا مسئلہ ہے۔ کس چیز کا مسئلہ ہے؟ جائیداد کا۔ اب یہاں پر جو ہے ایک شخص جو ہے مثال کے طور پر، یہ بھی صلح ہے اور یہ بھی امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی والد صاحب جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال کر جاتا ہے، اور ان میں سے ان کے 4 5 جو ہے
लड़के होते हैं यानी बच्चे होते हैं, इनमें से कोई एक शख्स जो है, अब ये तो इसका जितना बाप का जायदाद होता है, इसके अंदर पैसे भी है, गाड़ी भी है, जमीन भी है, सब कुछ जो है। अब इनमें से एक चीज जो है एक बेटे को अच्छा लगता है, क्या करना है, यानी उस वो जो है कह लेते हैं अपने भाइयों से कि ऐसा कर लेते हैं कि पूरा जायदाद जो है आप लोग ले लो और सिर्फ ये मोटर जो है यानी ये गाड़ी जो है ये मुझे दे दो, क्या कहते हैं, मुझे। तो एक चीज पर जो है वो क्या कर ले, कोई चीज ले लेता है, क्या कर लेता है, कोई चीज ले लेता है और बाकी जो है वो अपना हिस्सा नहीं मांगता है। तो इसको कहते हैं तखारुज। तखारुज यानी अपने हिस्से को छोड़ना किसी सुलह के बदले में। तो अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो गाड़ी जो है वो जायदाद में की कीमत से ज्यादा है कम है, ये नहीं देखा जाए, बल्कि बल्कि जिस चीज पर जो है वो रसा आपस में जो है वो रजामंद है, रमजमन है, तो फिर जो है वो क्या होगा, जायज होगा, उस चीज पर जो है वो तखारुज करना जायज होगा। लेकिन अगर क्या हो, अच्छा ये आगे पर पढ़ लेंगे, आगे वाला मसला देखो। वो इज़ा कानत तरक़्क़ुतु बैन वरसती, और अगर जायदाद जो है वो मौजूद हो बैन वरसती, वरसा के दरमियान, فأخرج أحدهما منها فأخرجوا أحدهم، बस वो निकाल दी किसी और को मिनहा इससे भी माल, एक ऐसे माल के बदले में आतूहु इयाहु कि वो उसी को दे देते हैं। वतरकतु अकारुन औ और तर्क क्या हो, जमीन हो या सामान हो, क्या हो, तर्क जमीन हो या सामान हो, और या इसके अलावा जो है कोई चीज हो, बस यानी कम हो या ज्यादा हो, हर सूरत में जो है वो क्या होता है, ये जायज हो जाएगा। अर्ज ये कि जिस चीज पर सुलह हुआ है वो जायदाद में कम हो या ज्यादा हो, बल्कि जब वो एक चीज पर जो है मुतय्यन चीज पर जो है वो सुलह कर ले और बाकी अपना जायदाद छोड़े, तो ये उसके लिए जायज होगा। लेकिन और इस तरह आगे मसला जो है वो कहते हैं कि अगर तरके में क्या है, तरके में पूरा का पूरा चांदी हो, समझा कि क्या है, चांदी हो, और वो रसा जो है वो सोने पर सुलह कर ले किसी बेटे पर हो, यानी उसको कह दे कि आप सिर्फ ये सोना ले लो, बाकी जायदाद हमारे लिए छोड़ ले, तब भी ये जायज हो जाएगा, तब भी ये जायज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सोना और चांदी अगरचे इसका वजनी के एतबार से एक है, लेकिन जिन्स के एतबार से जो है वो क्या है, मुख्तलिफ है। तो इसी वजह से सोने के बदले में जो है चांदी को लेना या चांदी को सोने के बदले में लेना ये जायज होगा। हाँ, लेकिन चूंकि ये जिन्स जो है मुख्तलिफ है और वजन एक है, तो फिर इस सूरत में मजलिस में जो है वो क्या होता है, कब्जा जरूरी होगा कि उसी मजलिस में जो है वो फौरन वही सुलह वाला चीज दे दिया जाए, क्या कर दिया जाए, सुलह दे दिया जाए, बाकी जो है वो क्या कर ले, बाकी यानी ज्यादा हो कम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, फ़इन कानत तरक़तु फ़िज़्ज़तन, और अगर तरक चांदी हो, फ़ातूहा ज़हबन, बस वो उसको जो है सोना दे दे, औ ज़हबन, या क्या कर दे, या यानी चांदी हो और उसको क्या कर दे, सोना दे दे, फ़ातूहु फ़िज़्ज़तन, अच्छा, औ ज़हबन, या तरक जो है वो क्या हो, चांदी हो, फ़ातूहु फ़िज़्ज़त फ़इन कानत तरक़तु फ़िज़्ज़तन, बस अगर तरक जो है वो क्या हो, चांदी हो, फ़अतूहु ज़हबन, बस वो उस मुसालिह को क्या कर दे, सोना दे दे, और ज़हबन, या वो जायदाद जो है वो सोना हो, फ़अतूहु फ़िज़्ज़तन, बस वो उसको क्या कर ले, फिज़्ज़ा दे दे, यानी चांदी, फ़हुवा कज़ालिक, तो वो भी इसी तरह हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिन्स मुख्तलिफ है, तो सिर्फ अक़द जरूरी होगा, बाकी कमी ज्यादती इसकी गुंजाइश होगी। आगे फरमाते हैं कि अगर तरके, यानी अगर तरके और तरके में जो है सोना और चांदी दोनों मौजूद हो, वहां पर तो पहली मसले में ये था कि सिर्फ सोना हो, क्या हो, सिर्फ सोना मौजूद हो, वो चांदी दे दे, किसी से लेकर दे दे, चांदी जरूरी नहीं कि वहां से दे दे, चांदी दे दे, या सिर्फ वो तर्क में चांदी मौजूद हो वो सोना दे दे, जिन्स मुख्तलिफ। लेकिन अगर तर्क में यहाँ पर जो है जो दूसरा मसला है, अगर तर्क में सोना और चांदी दोनों मौजूद हो, क्या हो, सोना और चांदी दोनों मौजूद हो, वो उस मुसालिह पर जो है, मुसालिह पर जो है सोने पर जो है वो सुलह कर ले, या सिर्फ चांदी पर वो क्या कर ले, तब क्या किया जाएगा, कमी बेशी जायज होगी या जायज नहीं होगी। तो इसके बारे में फरमाते हैं कि जिस
यानी उसको जो जायदाद में हिस्सा मिल रहा है सोने का या चांदी का मिल रहा है, और जिस जिस सोने या जिस चांदी पर जो है उसके साथ सुलह कर रही है, तो सुलह वाले जो है उसके किस चीज से ज्यादा होनी चाहिए, उसके हिस्से से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि क्या कर ले, चांदी चांदी के बदले में हो जाए, और उसके साथ अगर चांद जायदाद में कोई सामान हो तो फिर उसके बदले में हो जाए। मिसाल देती हूँ, मिसाल के तौर पर यानी किसी ने जो है अपने मिसाल के तौर पर 10 तोला सोना छोड़ दिया था। क्या कर दिया था, किसी ने जायदाद में 10 तोला सोना छोड़ दिया था, और इस तरह जो है 2-3 गाड़ी छोड़े थे, और इस तरह 10-20 तोले चांदी छोड़ा था। क्या कर दिया, 20 तोले चांदी छोड़ा था। अब जो है वो क्या करे, हर उसके 10 बच्चे थे, क्या थे, 10 बच्चे थे, तो उसके तो ये क्या होता है, ये बेटों का तो बराबर बराबर हिस्सा होता है ना, यानी बेटियां तो साथ में नहीं है, तो इसी वजह से बेटों का तो बराबर बराबर हिस्सा होता है। तो इसी वजह से इन 10 बच्चों का 10 10 एक तोला हिस्सा आता है चांदी अब सोने में, और 2-2 तोले सोने आता है, चांदी का क्या आता है, हिस्सा आता है। अब एक बेटे ने जो है वो क्या कर दिया, क्या कर दिया, कुछ सोने पर जो है वो क्या कर दिया, चांदी। अब मिसाल के तौर पर 1 तोले अपने अपने लिए क्या कर दिया, अपने यानी चांदी को छोड़ दिया, 3-4 तोले सोने पर जो है वो सुलह कर लिया। क्या कर लिया, चांदी में हिस्सा नहीं लेता है, और गाड़ी भी साथ में नहीं लेता है, उसमें 4-5 गाड़ी भी मौजूद थी, जायदाद भी और भी था, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बस सिर्फ आप लोग मुझे 5 तोला सोना दे दो, 5 तोला सोना दे दो। तो ये 5 तोला सोना चूंकि 1 तोला सोने से ज्यादा है, तो इस वजह से ये जायज होगा। लेकिन अगर किसी जगह पर जो है वो 1 तोला सोना उसके विरासत में भी आ रहा था, और वो 1 तोला सोने पर जो है वो क्या कर ले, सुलह करे, तो ये जायज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो सोना सोने के बदले हुआ, और बाकी जो है वो क्या बच गया, बाकी तो कुछ भी नहीं बचा ना। तो इसी वजह से जो है यानी सुलह पर देने वाला सोना जो है वो थोड़ा उसके हिस्से से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि सोना सोने के बराबर कर दिया जाए, और सामान जो जितना बाकी बचता है उसके बदले में ये जो बाकी थोड़ा सोना बचता है वो उसके बदले में किया जाए। देखो, वइन कानती तरकतु ज़हबन व फिज़्ज़तन व गैर ज़ालिका, बस अगर किसी का जायदाद में जो है वो सोना हो, चांदी और इसके अलावा और भी चीज हो, फसालहु अला ज़हबिन, बस उन्होंने सुलह किया किसी बेटी के साथ, किसी वारिस के साथ, ला ज़हबिन, किस चीज पर, सोने पर, और फिज़्ज़तिन या चांदी पर, फला बुद्धा, बस जरूरी है, अयकुना, कि हो, कि अयकुना, कि होगा, मा, वो चीज, आतु है जो उसने दिया हो, अक्सर मिन नसीबी, उसके मिन ज़ालिकल जिन्स से, उसी जिन्स के एतबार से जो है वो क्या हो, ज्यादा हो, हत्ता यकूना नसीबु मिस्ली, यहाँ तक कि उसका हिस्सा उसके, ताकि हो जाए ये सुलह में जो दी हुई चीज हो उसके हिस्से भी कदर व ज़ियादतु बिहक़्क़िही मिन बक़ियतिल मीरास, और जो ज्यादा हो गया वो दूसरे मीरास के बराबर हो जाए। आगे क्या फरमाते हैं यो हाँ, अब यहाँ पर मिसाल देती हूँ, ये मिसाल के साथ समझाना जरूरी है या, ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ आ जाए। नजमा और फौजिया और आसिफा, ये 3 बहनें हैं आपस में, क्या है, 3 बहनें हैं या। इसके वालिद साहब जो थे, मिसाल देती हूँ, क्या होते हैं, इनके पास जो है वो जायदाद है, क्या है, जायदाद है, उनके वालिद साहब का जायदाद है। अब वो जो है वो क्या कर ले, नहीं आप लोगों की नहीं देती हूँ, जैसे कि हाँ, मिसाल के तौर पर जैद, उमर, आमर, जैद, उमर, अली कर लो, जैद, उमर, अली, ये 3 भाई है। इसका वारिस साहब जो है वो उसका इंतकाल कर गया, क्या हो गया, इंतकाल हो गया। अब इसके पास जो है वो जायदाद आया, क्या लाया है, जायदाद आया, लेकिन जायदाद में क्या छोड़ता, उसके वालिद साहब ने, जैद, उमर, अली, उनके वालिद साहब का किसी के ऊपर कर्ज है, क्या है, किसी के ऊपर कर्ज भी है और कुछ जो है जायदाद भी है। अब जैद उठता है, अपने दोनों भाइयों से कहता है कि फला चीज मुझे दे दो, और जो
जो मेरे अब्बू का किसी ऊपर की कर्ज है, क्या है, जो किसी के ऊपर कर्ज, उसमें जो मुझे हिस्सा मिलेगा वो मैंने आप लोगों को देना है, वो मेरी जगह आप लोगों की हो गया। तो ये जायज नहीं है, समझा कि, तो ये जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्ज के बदले में जो है वो क्या होता है, जो के बदले में जो कुछ लिया जाता है, तो वो तो कर्ज वसूल करने का मालिक जो होता है वो यानी कर्ज वसूल करने का मालिक होगा। और बाई जो है वो क्या होता है, बाई तो वो बना देना जो है उसको, यानी बाई को तो मालिक बना देना जायज नहीं है। तो इसी वजह से जो है यो क्या होता है, यानी कर्ज का मालिक मकरूज ही को बना सकता है, क्या, कर्ज का मालिक मकरूज ही को बना सकता है, किसी और को नहीं। इसलिए कर्ज के बदले में कोई चीज लेकर कर्ज का मालिक वारिसीन को बनाना जायज नहीं होगा। क्या होगा? जायज नहीं होगा। जैसे कि क्या करे, जैद जो है वो कहते कि फला चीज मुझे दे दो, फिर आप लोगों को मैंने उस कर्ज का मालिक बनाना जो मेरे अब्बू का किसी और के ऊपर था। क्या था? किसी के और के ऊपर था। तो कर्ज का मालिक जो है वो तो क्या होता है, क्या मकरूज ही बना सकते हैं ना, क्या होते हैं, मकरूज ही बना सकते हैं, किसी और को तो नहीं बना सकते। तो इसी वजह से जैद को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपने भाइयों को क्या कर ले, कर्ज का मालिक बना दे। क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम क्या है ये तो कर्ज का है, मकरूज तो नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो क्या होते हैं, यानी मकरूज हमेशा किसी को कर्ज दे देता है, वापस कर दे तो वो मालिक बन जाता है। अब इसने तो कर्ज अभी तक दिया ही नहीं है, तो वो अपने भाइयों को कैसे कर्ज का मालिक बनाएगा? हाँ, अलबत्ता अगर वो ये कहे जैद आमर यानी सुलह ना कर ले, या सुलह कर ले किसी किसी चीज पर, और ये कहे इस शर्त पर सुलह कर ले कि मैं ये चीज इस शर्त पर ले लेती हूँ कि मेरे अब्बू जो इंतकाल कर गए हैं उसकी जो किसी फलाह के ऊपर वो कर्ज है उसको मैं अपना हिस्सा माफ करता हूँ। क्या करता हूँ? माफ करता हूँ। तो ये सूरत जायज है। लेकिन अपने कर्ज का हिस्से को किसी और को मुंतकिल करना ये जायज नहीं होगा। देखो, वइज़ा कानत तरकतु दैनन अला अन्नास, लेकिन अगर किसी का जायदाद जो है वो दैन हो, कर्ज अला अन्नास, लोगों पर, फदखुलूहु फी सुलह, बस उन्होंने जो है दाखिल किया उसको फी सुलह में, अला इस बात पर, अन युखरिजुल मुसालिह अन्हु, कि उससे जो है यानी उस कर्ज से मुसालिह अन्हु जिससे के साथ सुलह हुआ है वो निकल जाएगा। वयकून अद-दैन लहुम, और दैन जो है उसके लिए होगा, फसुलहु बातिल, तो पहली सुलह बातिल होगा। फ़इन शरतु, पस अगर वो शर्त लगाए, अय्युब्रियल गुरमा मिनहु, के कर्जदार जो है उससे जो है अपना हिस्सा जो है वो माफ करेगा, उस अपने हिस्से से बराअत का ऐलान करेगा। वला यरजु अलैहिम बिनसीबिल मुसालिह अन्हु, और वो नहीं लौटेगा, क्या करेगा, और वो वसूल नहीं करेगा किस चीज से, मुसालिह अन्हु के हिस्से के बकदर, फसुलहु जायज़ुन, तो फिर ये सुलह जायज होगा। क्या होगा? ये सुलह जायज होगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं, तफसीरुल मंतिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो लोग आप लोग निकाल लें, क्योंकि ये ख़त्म हो गया है किताबुल हिबा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल से शुरू करेंगे, और आप लोग सबक याद कर लिया करें। अच्छा देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ली और जुज़ी की बहस क्या है? कुल्ली और जुज़ी तो हमने पढ़ लिया था। कुल्ली उसको कहते हैं कि जिसमें जो है शिरकत की गुंजाइश हो सकती है। जैसे कि हम कहते हैं औरतें जो है इसमें फौजी भी दाखिल है, आसिफा भी दाखिल है, नजमा भी दाखिल है, मैं भी दाखिल हूँ, मेरी अम्मी भी दाखिल है, बहनें भी दाखिल है, सब औरतें इसमें दाखिल है। लेकिन जब मैं कह लेती हूँ नजमा मैं कह लेती हूँ, तो बस ये इसमें फौजिया दाखिल, इस नाम में जो है ना तो फौजिया दाखिल हो सकती है, ना आसिफा दाखिल हो सकती है, ना सदफो इसमें दाखिल हो जाए, तो इसको कहते हैं जुजी। जैसे कुल्ली कुल से निकला है, जुजी जुज से निकला है। अब वो कहते हैं आगे क्या फरमाते हैं, हकीकत। क्या कहते हैं? हकीकत। ये हकीकत की तारीफ जानना है इसी वजह से जरूरी है क्योंकि कुल्ली के आगे दो किस्में आती है। तो देखो, सबक नंबर 8, हकीकत और माहियत शे की बेहस और कुल्ली की किस्में। हकीकत या माहियत। हकीकत आप लोग जानते हो, हकीकत वो चीज होता है जिससे वो चीज बना है। अगर उन चीजों में से कोई चीज मौजूद ना हो तो फिर वो, जैसे मैं मिसाल देती हूँ, नमाज के अरकान।
نماز کے ارکان ہو گئے، نماز کی شرائط ہو گئے کہ اگر یہ جو ہے یہ نماز کا حقیقت ہے اور ماہیت ہے، اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. کیا ہوگی؟ نماز ہی نہیں ہوگا. اگر یہ کل موجود نہ ہو یا ایک ہی موجود نہ ہو تو پھر نماز ہی. کسی کا وضو ہو تو پھر نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، بالکل سرے سے وضو باطل ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہو، کسی کا کوئی رکوع نہ کر لے، کوئی قرأت نہ کر لے، کوئی سجدہ نہ کرے تو اس کا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو اسی طرح حقیقت کسی شے کی وہ حقیقت ہے جن سے وہ شے مل کر اب بنا ہو. اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو وہ شے موجود نہ ہو. مثلا انسان ہے، اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے، یعنی انسان کا دوسرا نام حیوان ناطق ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جاندار بھی ہے اور ناطق بولنے والا بھی ہے. اگر ہم کہہ لیں کہ انسان حیوان ہے ناطق نہیں ہے تب بھی یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ انسان تو اسی کیا ہوتا ہے، انسان تو وہی ہوتا ہے نا جو بول بھی سکتا ہے. حیوان تو یہ تو انسان کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. بس اگر ناطق ہم نے نکال دیا تو پھر جو ہے حیوان تو پھر بکریوں کے پر بھی بولا جاتا ہے، تو پھر تو وہ انسان نہیں ہوتا. اس طرح اگر ناطق ہم نے کہہ دیا، حیوان کو نکال دیا تو پھر تو ناطق بولنے والا تو یہ لپٹاپ بھی تو کبھی کبھار بول سکتا ہے نا، جب ہم اس میں ویڈیو آن کریں، ریکارڈنگ آن کر لیں. اسی طرح جو ہے وہ ریکارڈر جو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈر جو ہوتا ہے وہ بھی تو بول سکتا ہے، لیکن وہ حیوان نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر سانس نہیں ہوتا. روبوٹ جو ہوتا ہے وہ بھی تو بول سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جاندار نہیں ہوتا، اس کے اندر سانس نہیں ہوتا، تو پھر وہ حیوان نہیں رہا. تو اس وجہ سے انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے. اور جو چیزیں حقیقت کی سوا ہو، جو چیزیں حقیقت کی سوا ہو وہ عوارض کہلاتے ہیں، وہ عوارض کے لیے. مثلا انسانوں میں کالا، گورا، عالم، جاہل، یہ سب جو ہے عوارض ہے، کسی میں موجود ہوتی ہے کسی میں موجود نہیں ہوتا. لیکن جب ایک چیز کی حقیقت ہو تو وہ ہر انسان میں موجود ہو. جیسے حیوان ناطق نجمہ بھی ہے، آصفہ بھی ہے، فوزے بھی ہے، صدق بھی ہے، میں بھی ہوں، انیلے بھی ہوں، سب ہے حیوان ناطق ہے. لیکن ان میں سے ظاہر سی بات ہے، اس میں سے بعض کالے ہوں گے، بعض گورے ہوں گے، یعنی انسانوں میں سے بعض کالے ہوں گے، بعض گورے ہوں گے، بعض عربی ہوں گے، بعض عجمی ہوں گے، بعض عالم ہوں گے، بعض جو ہے جاہل ہوں گے. کسی میں ہوگی یہ بات، کسی میں ہوگی. ہاں البتہ اگر حیوان ناطق ہم کہیں گے تو پھر ہر انسان میں حیوان ناطق کو شامل ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں حقیقت، یعنی انسان میں کالا یا گورا یا عالم یا جاہل ہونا عوارض ہے، ان پر انسان کا وجود موقوف نہیں ہے. کلی کی دو قسمیں ہیں. کلی ہم نے کہا کہ جس میں شرکت جو کئی چیزوں پر صادق آ سکتا ہے، جیسے آدمی کہ اس کا جو ہے وہ اپنے اجزاء، زید کو بھی شامل ہے، عمر کو بھی، بکر کو بھی شامل ہے. میں نے عورت کی مثال دی، عورت سے نجمے بھی مراد ہو سکتے ہیں، آصفہ بھی جو ہے، فوزے بھی، میں بھی، سب مراد ہو سکتے ہیں. یہ کلی ہے. اور جب میں کہہ لیتی ہوں فوزیا تو اب اس سے جو ہے نجم مراد نہیں ہو سکتی. تو کلی کی دو قسمیں ہیں، کلی ذاتی، کلی عرضی. کلی ذاتی، کلی عرضی. کلی ذاتی وہ ہے جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو، یا پوری حقیقت تو نہ ہو لیکن اس کا جز ہو. کیا ہو؟ لیکن اس کا ایک جز ہو. کیا ہو؟ جز ہو. دیکھو، کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو، یا پوری حقیقت نہ ہو لیکن اس کا ایک جز ہے. اول کی مثال یعنی جس کا پوری حقیقت ہے، انسان کے اپنی جزیات، زید، عمر، بکر کی عین حقیقت ہے. یعنی جب کوئی انسان بول لیتا ہے اس سے زید مراد لیتا ہے، اس سے عمر مراد لیتا ہے، بکر مراد لیتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ پوری انسان کی حقیقت کو شامل ہے. کیا ہے؟ شامل ہے. کیونکہ زید کے اندر بھی حیوان ناطق موجود ہے، عامر کے اندر بھی حیوان ناطق موجود ہے، بکر کے اندر بھی حیوان ناطق موجود ہے. لیکن یہ تو کیا ہے؟ یعنی یہ اپنی پوری حقیقت کو شامل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کہہ لیتا ہے حیوان، کیا ہوتا ہے؟ حیوان، صرف حیوان کہہ لیتا ہے اور اس سے مراد زید، عمر، بکر مراد ہے، تو پھر جو ہے یہ جو ہے حقیقت کو، جزئی کو تو شامل ہے لیکن پوری حقیقت کو شامل نہیں. کیوں؟ کیونکہ حیوان یعنی زید، عمر، بکر کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ سب کے سب جو ہے وہ جاندار تو ہے، لیکن یہاں پر تو ناطق کی بات نہیں کی نا، ناطقوں کی بات نہیں. اس طرح جو یہاں پر کتاب والے جو دوسرے مثال شامل کی کہ جو ایک جز کو شامل ہو، اور دوسری کے حیوان
حیوان اپنے جزیات انسان بکری بل کی حقیقت کا جز ہے. دیکھو کوئی کہہ لیتا ہے کہ حیوان، کوئی کہہ لیتا ہے حیوان اس سے انسان مراد لے، یا اس سے بکری مراد لے، یا اس سے بیل مراد لے، یا اس سے اونٹ مراد لے، تو یہ جز شامل ہے. یہ حیوان بول کر انسان مراد لینا، حیوان بول کر بکری مراد لینا، یہ جو ہے کیا ہو گیا، یہ اپنی پوری حقیقت کو تو شامل نہیں ہوگا، البتہ ایک جز کو شامل ہوگا. کیونکہ انسان بکری بیل ان سب میں جو ہے سانس کا مشترک ہونا ہے، سانس کا مشترک ہونا ہے. اب انسان ناطق ہے، بکریاں ناطق نہیں ہے، تو یہ حیوان جو ہے وہ ناطق، انسان کی ناطق کو شامل نہیں ہوا نا، تو یہ صرف ایک جز سانس کو شامل ہے. اب بکری جو ہے وہ کیا، تو اس کا آواز مختلف ہوتا ہے بیل سے، کیا ہوتا ہے بیل ہوتا ہے، اور اس طرح بیل کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ کس چیز سے مختلف ہوتا ہے، بکری کی آواز سے مختلف ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے جب کوئی انسان جب کوئی حیوان بول کر جو ہے اس کی جزیات مراد لے، یا حیوان بول کر اس کی کلیات مراد لے، تب جو ہے یہ کیا ہوگا، کلی جزی ہوگا. ایک اور مثال دیتی ہوں کلی ذاتی کا. مثال کے طور پر میں کہہ لیتی ہوں کہ درخت بول کر انار مراد لیتی ہوں. انار کیا کر لیتی ہوں، درخت بول کر انار مراد لیتی ہوں. تو اب یہ جو ہے یہ انار جو ہے یہ ایک درخت کا ایک جز ہے. کیا ہوتا ہے درخت، کیونکہ درخت کے اندر بہت سارے درخت، یعنی بیری کا درخت، انار کا درخت، مالٹے کے درخت، مانجو کیا کہتے ہیں آم کا درخت، سب درختوں کو شامل ہے نا. تو انار جو ہے یہ اس کا درخت کا ایک جز ہے، تو یہ جزی ذاتی ہے. کیا ہے یہ جزی ذاتی ہے. لیکن یہ کیا ہو گیا، یہ جزوی ذاتی ہو گیا. لیکن اگر میں جو ہے وہ جسم نامی کیا کر لیتی ہوں، جسم نامی، جسم بول کر جو ہے اس کا کسی کا جسم مراد لیتی ہوں، تو پھر یہ حقیقت، یعنی یہ پورے حقیقت کو شامل ہوگا، جز کو شامل نہیں ہوگا. کیونکہ جسم نامی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، انسان کی پوری ذات کو شامل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، ذات کو شامل ہے. تو اس وجہ سے یہ پوری حقیقت پر دلالت کرنے والی، پوری جزیت پر نہیں. کلی عارضی وہ کلی ہوتا ہے جو اپنی جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہے، بلکہ وہ صرف ایک صفت ہوتا ہے، بلکہ حقیقت سے خارج. جیسے ضاحک، انسان کی یعنی ضاحک ہنسنے والا، یہ تو انسان کی ایک صفت ہے نا، نہ تو انسان اس سے بنا ہوا ہے، نہ انسان کا یہ ایک جز ہے، بلکہ یہ صرف انسان کی صفت ہے، انسان کی صفت ہے. اب میں کہہ لیتی ہوں کالا لیپ ٹاپ، کالا لیپ ٹاپ، یہ کالا جو ہے یہ لیپ ٹاپ کی کیا ہے، یہ عارضی ہے، سمجھے، عارض ہے. کیا ہوتا ہے، غرض ہے. اگر سے لیپ ٹاپ جو ہے یہ تو کلی میں نہیں آتا، یہ تو جزی میں آتا ہے. کیونکہ جب انسان لیپ ٹاپ، البتہ میں کہہ رہی ہوں تو الیکٹرانک تو بہت ساری چیز آتی ہے. تو الیکٹرانک جو ہے یہ کیا ہے، یہ کلی ہے. یہ کیا ہے، کلی ہے. لیکن اگر میں کہتی ہوں عمدہ الیکٹرانک، تب جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ کلی عارضی ہوگا. یا میں کہہ لیتی ہوں میٹھا انار، تو یہ میٹھا جو ہے یہ انار کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، انار کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، اور نہ حقیقت نہ انار کا جز ہے، بلکہ وہ تو اس کے دانے اس کی جز ہے. لیکن میٹھا جو ہے یہ کیا ہے، صفت ہے. تو جس چیز کا صفت ہو وہ عارضی کہلاتے ہیں، اور جن چیزوں سے جو ہے وہ بنایا گیا ہو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ حقیقت کہلاتا ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی. آپ لوگ جو ہے اس مشق کو دیکھ لی تو انشاءاللہ العزیز کل جو ہے پھر ہم حل کر لیں گے. آپ لوگ بھی کوشش کر لیں کہ یہ حل کر لیں. باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھیں، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آگے میرا ایک اور بھی کلاس ہے. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں ابھی اس ٹائم ٹھیک ہے، سمجھ میں آ چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.